जमीन विवाद को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई शिकायत। जमीन विवाद को लेकर मैनागुड़ी में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। यह घटना मैनागुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के सामने आई। बुधवार को इस घटना में दोनों पक्षों के बीच मारपीट का आरोप लगा। दोनों पक्षों के घायल होने की खबर है। बुधवार को दोनों पक्ष मैनागुड़ी थाने पहुंचे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि मैनागुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के पावर हाउस से सटे इलाके में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद है। दोनों पक्ष एक ही जमीन पर स्वामित्व का दावा करते हैं और यही से परेशानी शुरू होती है। मालूम हो कि मैनागुड़ी ब्लॉक के दोमहरी इलाके में बादल महंत ने उस जमीन पर अपना दावा किया था। स्वदेशी महंत परिवार पर उस जमीन का अवैध निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया। आरोप है कि जब स्वदेश महंत और उनके परिवार ने उस काम को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया। उन्होंने उन पर बुरी तरह पीटने का भी आरोप लगाया है। उस वक्त स्वदेश महंत और उनके परिवार पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। बादल महंत की पत्नी श्यामोली महंत पहले इसकी शिकायत मैनागुड़ी थाने में कर चुकी है। हालांकि स्वदेश और उनके परिवार ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। स्वदेश महंत ने परिवार का दावा है कि जमीन उनकी है। उनका दावा है कि यह जमीन 40 वर्षों से उनके पास है और उनके पास इसके सभी दस्तावेज। इसके बजाय उन्होंने प्रतिवाद किया कि बादल महंत और उनके परिवार ने उन पर हमला किया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने मैनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया और मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बादल महंत ने कहा, स्वदेश महंत अवैध रूप से मेरी जमीन पर दीवार बना रहे थे। जब हम वहां गए तो उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। इस घटना में मेरी मां, पति और मैं घायल हो गए। उधर स्वदेश महंत और उनके परिवार ने जवाबी शिकायत की है। इस संबंध में स्वदेश के दादा रंजीत महंत ने कहा, यह जमीन 40 साल से मेरे भाई की है। जब हम उस जमीन पर काम करने जाते हैं तो वे बार बार हमारे निर्माण को तोड़ रहे हैं। बादल महंत के परिवार ने आज हम पर हमला किया है। मैनागुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के पार्षद समीर सन्याल ने कहा, मैंने जमीन की समस्या के बारे में सुना है। दोनों पक्ष उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। मुझे पता चला कि पिटाई आज हुई। ছিলাম আজকে এই জমিটা নিয়ে এখানে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছিল, কি কারণ? আমার কাছে কোনো অফিসিয়াল কোনো কারণ নেই। আচ্ছা, আমার জমির বিট 1983 তখন থেকে আমি ভোগ করে আসছি জমি। তাহলে কারা এই করলাম 27 বছর। কারা এসেছে এখানে? ওই মানে অনন্ত মহন্ত, তার ছেলে বাদল মহন্ত। যে অভিযোগটা করেছে সে অভিযোগের মানে কি আপনি বলছেন, এটা কি ভিত্তিহীন অভিযোগ? না, আমার কাছে কোনো অফিসিয়াল ডকুমেন্টস নাই যে এই অভিযোগ আমার সম্বন্ধে আছে। তাহলে জমি বলছে এই জমি আমাদের। জমিটা কি আপনার নামেই আছে? তাহলে হ্যাঁ, ভাইয়ের নামে আছে। ভাইয়ের নামে? আপনার ভাইয়ের নাম স্বদেশ মহন্ত, তার নামেই জমিটা? হ্যাঁ। তাহলে তারা আজকে কেন এলো এখানে? কি দাবি করছে? দাবি করছে এই জমি আমাদের। কাজে কি আপনাদের বাধা দিয়েছিল? আমাদের হ্যাঁ। এর আগের বারও ভাঙছিল করতে 100 ফুট বাই 5 ফুট বাউন্ডারি ওয়াল। আমি ডায়েরি করছিলাম, শুনলাম যে ওরা ঘুরে এই বেড়াচ্ছে। জমিটা আপনাদের কত সালে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে? এটা 1983 জমি। কার থেকে কিনছিলেন জায়গাটা? ফণীভূষণ নন্দী। ফণীভূষণ নন্দী। হ্যাঁ, তার আগে কার ছিল এটা? না, তার আগে ফণীভূষণ নন্দীর আগে কাজ ছিল এটা বলতে পারবো না। আজকে কি হয়েছিল? আজকে এখানে আজকে মিস্ত্রি এবার কাজ করছে, আবার বাধা দিয়েছে। এটা মারধরের অভিযোগ না, আছে? আমরা কাউকে মারতে দেন না, বরঞ্চ ভাই বউকে ভাইকে আবার আজকে পিটিয়েছে। এই বিষয়ে কি থানায় জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আজকে জানালাম, অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ অভিযোগ করেছি। আপনাদের কারা কারা আহত হয়েছে? হ্যাঁ, ভাই বউ, ভাই এবং ভাইয়ের বউ। কি চাচ্ছেন এখন আপনারা? আমি কি চাচ্ছি, আমার জমি রেকর্ড আছে, আমার জমি আমার পজিশন আমার। মানে BLR আপনার যে উভয় পক্ষ তারাও দাবি করছে জমি আমার? না, কি কারণে দাবি করছে সেটা ও বলতে পারে, আমি তো বলতে পারবো না। আমার কাছে কাজপত্র আমি জানি, আমার কাজপত্র জমিটা কার নামে আছে? ভাইয়ের নামে। কি নাম ভাইয়ের? স্বদেশ মহন্ত। কতটা জায়গা আছে এখানে? 58টি। আর পাশে যে জায়গাটা আছে সেটা কার? এই পাশে বলতে পাশে তো প্রাচীরের পাশে? হ্যাঁ, পাশে যেটা আছে এটা আমার দাদার অংশ ছিল। হ্যাঁ, কার নাম কি? দাদার নাম কি? সুনীল মহন্ত। উনি মারা গেছেন। হ্যাঁ, উনি ওটা বিক্রি করছেন। কার কাছে বিক্রি করছেন? এটা বিক্রি করেছিলেন এই গোপাল বলে একজন আসাম ভদ্রলোক। ওনার কাছে বিক্রি করছেন। কি হচ্ছে আপনাদের জমি? আমাদের জমিতে দাদা ওরা হচ্ছে মানে জমি রাত্রিবেলা কাজ করে
আমাদের জায়গাটা তাড়াতাড়ি ওরা ওয়াল তুলতেছে, ওয়াল তুলে আমরা একবার বাধা দিয়ে আসছি, দিয়ে সেখানে বাধা দেওয়ার সময় ওরা ওরা তিনজন লোক দৌড়ে এসে আমাদেরকে ধরে মারছে, আর তারপরে নিজের মাথা নিজে ফাটায় দিয়ে স্যার ওরা না জমি মাফিয়াদের হাত ধরে আমাদের জমিটা দখল করে নিচ্ছে, আমাদের নামে কমপ্লেন করছে। তারপরে আমরা যেটা অভিযোগ করছি সেটা কমপ্লেন আবার হয় না। আজকে আজকে কি হয়েছে? আজকে আবার বাধা দিতে গেছি, আমাদের জমিতে কাজ করতেছে, এবার লিস্টান দিয়ে দিছে সেই রাতের মধ্যেই। তারপরের দিনে আইসে ওরা ওই রাতের বেলায় ওই সদর মহন্ত রঞ্জিত মহন্ত ওরা জমি মাফিয়ার লোক স্যার, জমি ওরা মাফিয়া হচ্ছে জমি মাফিয়া, ওরা একদম জমি মাফিয়া। হ্যাঁ ওটা 34 ডিসেম্বর। আজকে কি মারধর হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ আমাকে সদর মহন্তের বউ এসে আমাকে কাকে মারছে? আমার বউকে মারছে আর আমার মাকে মারছে। সদর মহন্তের বউ। এই বিষয়ে কি থানায় অভিযোগ করেছেন? এই যে আমরা এখনই যাব, এখন যাব মেডিকেল করে তারপর থানায় যাবেন, তাই তো? সদর মহন্ত রঞ্জিত মহন্ত হচ্ছে জমি মাফিয়া।